اس کا حل یہ ہے کہ اپنے ملک کی دولت بڑھائیں, ویلتھ کریٹ کریں. اور جب تک نہیں ہوتی لوگ خودکشیاں کریں. کیا کریں آپ مجھے یہ بتائیں نا, غور سے پھر سے سن لیں. اب کیا کریں گے مجھے بتائیں, کیا کریں گے؟ کوئی اوپر سے پیسے گرنے شروع ہو جائیں گے, کوئی درختوں کے اوپر نوٹ اگنے شروع ہو جائیں گے. جب آپ آمدنی بڑھاتے ہیں, اب ملک میں ویلتھ وہ کیسے ہوتی ہے؟ فیکٹریاں بڑھاتے ہیں ملک میں, جب فیکٹریاں کی پیداوار بڑھتی ہے پھر ٹیکس زیادہ ہوتا ہے, نوکریاں ہوتی ہیں, لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آتا ہے. اب ہوا کیا؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود آج فیصلہ آباد میں ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے. آج مزدور نہیں مل رہا ہے. آج میں سیالکوٹ گیا, سیالکوٹ میں ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے. انڈسٹری چل پڑی ہے, ایکسپورٹس بڑھ چکی ہیں, لوگوں کے نوکریاں ملنی شروع ہو گئی ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری, پہلی دفعہ پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. آج پاکستان کی تاریخ میں جو سیمنٹ ہے, سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیل, اس کا مطلب کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو سیمنٹ بک رہا ہے. آج گاڑیوں کی سب سے زیادہ اوپر موٹر سائیکل بکنے شروع ہو گئے, یوریا بکنا شروع ہو گئی. یہ ساری ڈاکیومنٹڈ ہے. آج کیوں سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے؟ اس کا مطلب بزنس کو کانفیڈنس آ رہا ہے کہ ملک صحیح راستے پہ جا رہا ہے. اب 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور حکومت ماحول بناتی ہے, اور آپ وہ بنا رہے ہیں. لیکن آپ کے دور حکومت میں بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں خان صاحب. خاص طور پہ سرکاری ملازمین کو نکالا گیا. ریڈیو پاکستان سے 749 لوگ نکال دیے, پی ٹی ڈی سی سے 400 لوگ نکال دیے, اسٹیل مل سے 4500 لوگوں کو نکال دیا. ان کے گھروں کا, ان کے خاندانوں کو کون دیکھے گا سر؟ کیسے خرچہ چلے گا؟ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ ایک کمانے والا ہے اور سارے کھانے والے ہیں. کیا کریں گے سر؟ آپ حکمران ہیں, آپ نے سوچا ان کے بارے میں؟ بالکل مشکل ہے, لیکن آپ نے اس کا جواب بڑے تحمل سے سننا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہی فیصل آباد تھا, یہی سیالکوٹ تھا. ہمارے آنے سے پہلے ذرا وہاں جا کے پوچھیں لوگوں سے کہ لومیں بند ہو چکی تھی, فیکٹریاں بند ہونے جا رہی تھی. فیکٹریاں ریل اسٹیٹ کے لیے, فیکٹریوں کو بیچ کے ریل اسٹیٹ بنا رہے تھے وہاں ہمارے سے پہلے. تو آج وہی جگہ پہ لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں نا. اگر آج فیصل آباد میں کوئی ٹیکسٹائل میں ورکر نہیں مل رہے تو اس کا مطلب نوکریاں ملنی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب گھر میں چولہے جلنے شروع ہو گئے ہیں. سرکاری ملازمین کو نکال دیا, ان کا کیا ہوگا اتنی تعداد میں؟ پہلے میں سے دیکھیں, سرکار جو ہے نا وہ جتنے ملازم کو اپوائنٹ کرتی ہے وہ بہت کم ہے. اصل میں پرائیویٹ سیکٹر لوگوں کو نوکریاں دیتا ہے. اصل میں جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے ساری جگہ, جب گھر بننے شروع ہوتے ہیں, اس سے 30 اور انڈسٹری, جب کنسٹرکشن ہے 30 انڈسٹریز اس سے چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھیں پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہیں. گورنمنٹ کتنے لوگوں کو ڈال دے گی؟ تو جتنے ہیں ان کو تو نہ نکالیں. پہلے سن لینا, جو نوکریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں ساری دنیا میں, ہم اکیلے نہیں ہیں. جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی تو محدود ہوتی ہیں. اب میں گورنمنٹ کی طرف آ جاتا ہوں. آپ ذرا باہر یہ کورونا کے دوران ساری دنیا کی ایئر لائنز دیکھ لیں. ہم نے تو تھوڑے سے نکالے ہوں گے نا, انہوں نے تو آدھی اپنی ورک فورس نکال دی ہے. ایمریٹ سے دیکھیں کیوں نکالے ہیں؟ ساری دنیا میں جب سلو ڈاؤن آتا ہے تو ایک نکلتی ہیں. ہمارا اور مسئلہ ہے, ہماری یہ جو پچھلی حکومتوں نے انہوں نے بھر دیے لوگ سرکاری اداروں میں. اس سے کیا ہوا؟ وہ اداروں کے اندر ریکارڈ خسارے ہو گئے. پی آئی اے کے اوپر ذرا یہ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں, پی آئی اے کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. 400 ارب روپے کا. سٹیل مل 350 ارب روپے کا قرضہ ہو کے بند ہوئی تھی, 5 سال سے بند ہوئی تھی سٹیل مل. اس سٹیل مل کے اوپر 1.25 ارب روپیہ حکومت ہر مہینے سٹیل مل کو دے رہی تھی. وہ کس کا پیسہ تھا؟ وہ قوم کا پیسہ تھا. سارا دیا جائے گا. لیکن کوئی آلٹرنیٹیو تو دیں اس کا ان لوگوں کو. ساری دنیا کے اندر جب کوئی بھی ادارہ خسارے میں جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیتے ہیں. کیونکہ یا ان کے پاس 2 طریقہ ہوتا ہے, یا وہ اتنا خسارہ ہو جائے کہ وہ بند ہو جائے ادارہ, جس طرح سٹیل مل بند ہو گئی, یا پھر اس کو وائبل کریں تاکہ وہ آہستہ آہستہ چلے, پیسہ ملے, ملک کی دولت بڑھی. سر پی ایم ایل این کے دور میں جب لوگوں کو نکالا گیا آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے تھے ان کی حکومت کے خلاف کہ انہوں نے لوگوں کو نکالا. اب آپ اپنی گورنمنٹ میں سر ان کو نکال رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ تو ہونا چاہیے تاکہ ان کا گھر چلتا رہے. سر بہت مہنگائی ہے, لوگوں سے افورڈ نہیں ہو رہی ہے اس وقت میں. دیکھیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میرے خیال میں 6-7 ہزار سٹیل مل کے لوگوں کو ایک قوم اب تک ہر مہینے 1.25 ارب روپیہ دیتی رہے گھر بیٹھنے کا.
जो है सारी 22 करोड़ लोगों का, या कि उस स्टील मिल को रिवाइव करें। अब रिवाइव कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है उसको चलाने के लिए, तो उसके लिए हम कहीं बाहर से इन्वेस्टर लेके आएंगे। अब वो जो इन्वेस्टर है वो आने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि उसके ऊपर जब इतने बड़े, जो वो कहता है मैं इतने ज्यादा मुझे लोग चाहिए नहीं है, मैं जो भी बाहर का, वो कहता है मैं इससे बड़े कम लोगों के ऊपर स्टील मिल चला सकता हूं और मैं ये नहीं लेता, वो स्टील मिल नहीं लेते। अगर वो स्टील मिल के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करते, हम चला ही नहीं सकते उसको। तो पहले तो हमारी कोशिश है कि अब एक इन्वेस्टर्स, और हमारे पास 3 इन्वेस्टर्स आ गए हैं माशाल्लाह, तो एक दफा वो स्टील मिल वो चल पड़ी तो इन्हीं लोगों को जिनमें से बेहतर होंगे उनको वापस ले लेंगे, और जिनको इस वक्त नौकरियों से निकाला गया है उन सारों को पैसे दिए जा रहे हैं, गोल्डन हैंडशेक मिल रही है, उनको मुफ्त नहीं निकाला गया। कितना टाइम चल जाएंगे उनके पैसे सर, वो तो तनख्वाह हर महीने मिलती है, तो एक हिसाब किताब घर का चल रहा होता है। लेकिन उनको पहले तो पैसे दे रहे हैं, फिर उनको मौका मिलेगा, स्टील मिल जब चलेगी फिर वापस आ जाए स्टील मिल में काम करने के लिए, लेकिन वो चलेगी तो वापस आएंगे ना। अभी तो वो हमें भी नुकसान हो रहा है, मुल्क को भी नुकसान हो रहा है, और वो वर्कर्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट इस वक्त 3 बजट ला चुकी है सर, लेकिन एक भी रुपया सरकारी मुलाजमीन की पैसों में इजाफा नहीं हुआ, उनकी तनख्वाहों में और पेंशन में। क्या हम ये तवक्को रखें जो अब अगला बजट आएगा उसमें सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में और पेंशन में आप इजाफा करेंगे? देखें पारस, फिर से मैं आपको कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, जब एक घर के ऊपर कर्जे चढ़ जाए, खसारा बढ़ जाए, और उसको पहले हर किरायादार और सारे लोगों को किस्तें देनी पड़े, तो वो अपने खर्चे जब कम करती है तो वो सिर्फ ये नहीं कहते कि इनकी हमने तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। मेरे ये जो आप जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, इसका हमने 70% खर्चा कम किया है जी। हमने अपनी फेडरल गवर्नमेंट का जो 40 अरब रुपया खर्चा, पाकिस्तानी फौज ने, जो एक हिंदुस्तान में इस वक्त एक वो हुकूमत है जो जिससे कभी इतना खतरा नहीं था जो इस हुकूमत से है, उसके बावजूद जो पाकिस्तानी फौज ने अपना खर्चे फ्रीज कर दिए हैं, हालांकि वो अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। सो एक मुल्क पूरी कोशिश कर रहा है कि अपना पहले तो बैलेंस तो करे ना, और अब कामयाबी क्या है, ये थोड़ी सी उम्मीद रख लें सर, थोड़ी सी कि शायद कुछ सैलरीज में कुछ इजाफा कर दें। पहले पारस एक देख लें, अब 2 सालों की मेहनत के बाद मुझे बड़ा अल्लाह का मैं शुक्र करता हूं कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। हमारा जो एक प्राइमरी बैलेंस होता है, प्राइमरी बैलेंस का मतलब कि अगर हमें आज कर्जों की किस्तें जो इन्होंने लिए हुए कर्जे उसकी किस्तें ना देनी पड़े, तो आज पाकिस्तान का हमने बजट बैलेंस कर लिया है, हमारे आमदनी और खर्चे बराबर हो गए। उस वक्त महंगाई 4% थी, अब 2 गुना है। कब तक ये अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाएगी? मैं आपको ये कहता हूं कि हमारी माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स पहली दफा कितने सालों के बाद एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं पाकिस्तान की। हमारी रेमिटेंस जो डॉलर्स बाहर से वो क्योंकि हमारे स्टेट बैंक ने जबरदस्त इंसेंटिव्स दिए हैं, वो बढ़ गई हैं हमारी। हम अच्छी उम्मीदें रखें ना सर, आपने होप देनी है हमें। पारस, मैं होप ऐसे नहीं आपको दे रहा, आगे पाकिस्तान इतनी तेजी से तरक्की करेगा इंशाल्लाह, और उसकी वजह क्या है? इंशाल्लाह। क्यों? हम जो प्रोजेक्ट्स अब कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की जिससे दौलत बढ़ेगी, वेल्थ क्रिएट होगी जी। सबसे पहले तो 50 साल के बाद 2 बड़ी डैम्स बन रही हैं जी। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी एग्रीकल्चर पे और आगे जाके, क्योंकि पानी कंजर्व करें। मोमन डैम और बादशाह डैम उनके ऊपर काम शुरू हो गया। उसके अलावा 2 नए शहर बना रहे हैं जी। ये 2 नए शहर का एक रावी सिटी और एक बंडल आइलैंड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो पाकिस्तान में मॉडर्न सिटीज, प्लान्ड सिटीज की जरूरत है जो माहौलियात के मुताबिक बने, और जो कराची में ये जो बंडल आइलैंड है ये एक मिसाली शहर बना रहे हैं, तो इनसे नौकरियां होंगी और फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है ना कि हमारा जब तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बढ़ते, मैं ये आपको कह दूं कि आगे, और मैं जो आपका जो बार बार मेरे से पूछते हैं कि आम आदमी का, इंशाल्लाह जो हमारा एहसास प्रोग्राम है ये इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन, गुर्बत कम करने का सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज होगा। वर्ल्ड बैंक के यहाँ के जो हेड है पाकिस्तान का, उसने मुझे आके कहा कि दुनिया में एक्नॉलेज हो रहा है आपका एहसास प्रोग्राम, ये है हमारा गुर्बत कम करने का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। वक्ती रिलीफ नहीं है सर, ये एहसास प्रोग्राम है, पनागाहें हैं, लंगर खाने हैं। अब सर एक रिलीफ तो वो होता है ना जब रोजगार बंदा कमाए और उससे अपना घर चला सके, वो ज्यादा बेहतर नहीं? देखें, रोजगार के लिए तो जो 2 सबसे बड़े शोबे हैं उन पर पूरा जोर लगा रहे हैं, एक एग्रीकल्चर, एक अपनी कंस्ट्रक्शन।
तीसरी इंडस्ट्री के ऊपर, जो तीसरी चीज है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फिर पूरी इंडस्ट्री की, स्मॉल और मीडियम की मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा ये जो एहसास प्रोग्राम है, ये अब लोगों के लिए सस्ते कर्जे, ख्वातीन के लिए मदद कर रही है, उनके लिए देहातों के अंदर उनकी छोटी छोटी चीजें, यानी उनके लिए मवेशी देना उनको, ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सकें।